राग सोरठ श्लोक महला तीजा। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की बाणी का शब्द है। अज का यह शब्द सेवा के बारे दे विच है। तीसरी पातशाही अज सानू दसणगे कि सेवा कहंदे किनू हन, सेवा करनी किहदी है, सेवा किवें करीदी है और सेवा करने वाले नूं किहड़े किहड़े फल मिलते हैं। इस सब की विस्तार पूर्वक जानकारी आप इस छोटे जे शब्द दे विच दे रहे हैं। सब तो पहला तो इस गल दे उत्ते विचार कर लईए कि सेवा कहंदे किनू हैं। सेवा का अर्थ है किसी की खुशी दे वास्ते कोई काम करना। जदों असी किसी नूं खुश करने वास्ते कोई यतन करते हाँ तो असल दे विच असी उहदी सेवा कर रहे हुंदे हाँ। और विचार करके देख लईए, असी सारा दिन किसी ना किसी की सेवा करते ही रहंदे हाँ, किसी ना किसी नूं खुश करन दा उपराला करते ही रहंदे हाँ। कोई माँ प्यो की सेवा कर रहा है ते कोई अपने बाल बच्चों की सेवा दे विच लगा होया है, कोई गरीबां की सेवा कर रहा है, कोई देश की सेवा दे विच लग गया है ते कोई किसी होर दी सेवा दे विच लगा होया है। ठीक है, ये सेवावां भी करनियां चाहिदियां हन, पर एक गल सानू चंगी तरह अपने दिमाग दे विच बिठा के रख लेनी चाहिए है कि जिन्हां दी सेवा दे विच असी लगे हाँ, इन्हां दी सेवा करन दे नाल वो मालिक नहीं मिलता है। इन्हां दी सेवा करन दे नाल जन्म मरण दा गेड़ नहीं मुकदा है। इन्हां दी सेवा करन दे नाल असी अपने निज घर नहीं पहुंच सकते हाँ, क्योंकि जिन्हां दी सेवा दे विच असी लग गए वो ते आप हाले ऐस संसार दा हिस्सा हन। वो ते आप हाले जन्म मरण दे चक्कर दे विच फसे पए हन। इसे करके बाणी कहंदी मुक्ता सेवे मुक्ता होवे कि भाई जे मुक्ति हासिल करनी है, जे जन्म मरण दा गेड़ मकाउणा है, सदा दा सुख लेना है, ते फिर किसी मुक्त हो चुके दी सेवा दे विच लगना पवेगा। हुण सवाल उठता है कि वो मुक्त हो चुका केड़ा है, किस दी सेवा करिए ताकि सानू ये फल मिल जावे जिहड़ा असीं चाहुंदे हां। किस दी सेवा सफल है? इसे गल का जवाब तीसरी पातशाही अज दे शब्द विच दे रहे हैं। कहते सतगुर की सेवा सफल है। कहते सेवा करनी है तो किसी सच्चे गुरु दी कर लवो, किसी पूर्ण संत महात्मा दे कोल जाके ओदी शरण विच पै के ओदी सेवा दे विच लग जाओ, सारे फल मिल जाएंगे। जन्म मरण भी मुक जाएगा, काल दी कैद तो छुट्टी भी हो जाएगी, अपने असली घर सचखंड भी पहुंच जावांगे, सदीवी आनंद भी मिल जाएगा, सदा दा सुख मिल जाएगा। फिर जीव सवाल करता है कि ये सतगुर कौन है? सतगुर उस मालिक दा ही रूप है इस संसार दे विच। इंज कह लईए
ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ स्वामी जी महाराज ने फरमाया, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुर होए जीव चिताए। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ, ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅੰਨਾ ਕਦੇ ਸੁਜਾਖੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਧੂਰੇ ਦੇ ਲੜ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਨਮ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਛਾਣਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਖੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 5 ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਹਾ। ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਨ ਮੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਆ ਆਵੇਗੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਉਧਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ, ਅਧੂਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹੀ ਦੱਸ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੰਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਣਾ, ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸੇਵਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਹਨ। ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਛਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
जितनियां भी तन नाल करके आपां सेवावां करदे हां, इहनूं तन दी सेवा किया जाता है। इहदे नाल निमरता आउंदी है, दीनता आउंदी है, हंकार दूर हुंदा है, कर्मां दा भार हौला हुंदा है, सतगुर दी किरपा मिलती है। फिर धन दी सेवा है। धन दी सेवा का मतलब हक हलाल दी कमाई करनी है, हेरा फेरी नहीं करनी है। ते उस मेहनत दी कीती गई कमाई दे विचों कुछ धन साध संगत दी सेवा लई अर्पण कर देना है। ऐसा करन दे नाल धन विचों मोह निकल जाता है, धन नूं छड्डण दी आदत पैंदी है, ते फिर सतगुर दी किरपा भी मिलती है, कर्मां दा भार भी हौला हुंदा है। फिर इस तो बाद मन की सेवा है। मन की सेवा का मतलब ये है कि साडा मन हमेशा कोई ना कोई बुरी सोच सोचता रहता है। अपने मन की हर बुरी सोच नूं रोकना है। इस करके रोकना है कि मेरा सतगुर किते नाराज ना हो जावे, मेरे कोलों कोई गलती ना हो जावे। जदों असीं अपने सतगुर दा भै रख के चलांगे, एक एक कदम फूक फूक के रखांगे, ते फिर असल दे विच आपां अपने सतगुर नूं खुश करन दा उपराला कर रहे हुंदे हां, ते इह सतगुर दी मन नाल करके कीती गई सेवा है। इहदा बड़ा फल है। इहदे नाल ਉਹ सतगुर नेड़े प्रतीत हुंदा है, ਉਹਦਾ प्यार बनता है दिल दे विच। ते ये तन मन धन दीयां सेवावां क्यों करनियां ने? ताकि असी नाम दी कमाई आसानी नाल कर सकीए। लक्ष्य एक ही है, नाम दी कमाई। सच्ची सेवा एक ही है, नाम दी कमाई। ते जेड़ा जीव ये चारे तरह सेवावां करदा है, उन्हों की फल मिलता है? उन्होंने रंग लग जाता है, रूहानियत का रंग लग जाता है। वो जरूर उस सच्चे रंग दे विच रंगिया जाता है। हुण इत्थे आके आपां एक सोच विच पै गए कि ये सेवावां करदियां नूं सानू भी बड़ा चिर हो गया है, पर सानू हाले रंग लगा नहीं है। कारण की है? प्यारी साध संगत जी, रंग ना लगन दी एक खास वजह है, जिदे करके रंग नहीं लगा है। एक शर्त हुंदी है जिहड़ी पूरी करनी पैंदी है। वो शर्त केड़ी है? वो तीसरी पातशाही ने पहली पंक्ति च ही बयान करके रख दिती। असां ध्यान दे नाल गल नहीं सुनी है। कहंदे सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। आ शर्त है, चित ला के सेवा करनी पैंदी है। हुण विचार करके देखिए कि आपां जिहड़ियां सेवावां करदे हां, चित करके करदे हां कि जां नहीं करदे हां। तन दी सेवा दी गल कर लईए, शरीर नाल सेवा कर रहे हुंदे हां, मन गल्लां 'च लगा हुंदा है, मन गैर हाजिर हो जाता है, हफ्ते भर दीयां खबरां सुणन सुणाउण दी पई हुंदी है। जिहड़ी सेवा सानू मिली है उहदे वल ख्याल नहीं है, किसी तीसरे बंदे की निंदा चुगली चल रही हुंदी है, ते फिर तन दी सेवा दे विच चित गैर हाजिर हो गया। इसे करके रंग नहीं लगता पिया है। चाहिदा तो यह है कि सेवा चुपचाप होके करिए, नाल नाल सिमरन कर लीए, दोहरा फायदा हो जाएगा। सेवा भी लग जाएगी, सिमरन भी बन जाएगा, गुरु भी खुश होवेगा। ते जे गल्लां करन तो नहीं बाज आया जाता है, नहीं मन रुकता है, तो फिर गुरु दे प्यार दीयां गल्लां कर लईए, उहदे नाल भी मन सिद्धा रहेगा। सो इत्थे चित्त दी गैर हाजिरी होण करके सानू वो फल नहीं मिलता पिया है। धन दी सेवा दी गल कर लईए, छत्तियां नाल हेरा फेरियां कर लेंदे हां, कईयां दा गला घुट के पैसा कमाउण दी कोशिश करदे हां, ते फिर उस हेरा फेरियां नाल इकट्ठे कीते धन दे विचों कुछ धन साध संगत दी सेवा विच अर्पण करके मन ही मन हंकार भी भर के बैठ जाते हाँ कि मैं ते इन्ना धन सेवा च पा दिता, मैनूं ते बड़ा फल मिलना है। कोई फल नहीं मिलन लगा है। गुरु दे दरबार दे विच हेरा फेरी दा धन नहीं जे चलदा। मेहनत दी कीती गई कमाई दे विचों कोई 1 रुपया भी गुरु दे अगे अर्पण करके देख लवे, वो कबूल है, ओदा मुल है।
हेरा फेरियां दे लखां भी अर्पण करके वेख लवे, गुरु नहीं उस चीज नूं कबूल करता है, ਉਹਦਾ फल नहीं बनता है। ਉਹਦਾ फल अगर मिलना भी होवेगा फिर ਉਹਨੂੰ ही मिलेगा ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ हेरा फेरी करके आए हाँ, असल च ते ਉਹਦਾ ही धन है। फिर मन की सेवा की गल करके देख लो, सारा दिन असी अपने मन नूं खुला छड्डते हाँ। असी तो ये समझ रखिया है कि वो सवेरे घंटा क बैठना है, सारा दिन जो मन कवेगा करी जाना है, जिधर मन तोरेगा तुरी जाना है। दसो जे सारा दिन इस मन की चौकीदारी नहीं करनी है, ये ख्याल ही नहीं करना है कि मन किधर ले जा रहा है, फिर असी किथे मन नाल सेवा कर रहे हाँ सतगुर दी। मन नूं ते खुला छड्डिया है। इत्थे भी आपां गलती खा गए। फिर गल आउंदी है नाम दी कमाई दी सेवा दी। पहलां ते साडे कोल टाइम नहीं है कि आपां बैठ के नाम दी कमाई कर लईए। सारा दिन इतने जंजाल पाए हुए ने कि चाह के भी फुर्सत नहीं है कि 2 घड़ियां बैठ के अपने मालिक नूं याद ही कर लईए। 16-16 घंटे काम करते हाँ, 18-18 घंटे भी काम कर लेने हाँ। कादे वास्ते करते पे हाँ? ये जेड़े काम असी करते हाँ उहदी ते कीमत ही कोई नहीं उस मालिक दे दर ते। जिस चीज की कीमत है उहदे वास्ते टाइम नहीं है। जिन्हें 18 घंटे दुनिया नूं ही दे छड्डे, बाकी जेड़े 6 घंटे बचे ने हुण उहदे विच वो सोवेगा कि बैठ के भगती करेगा। असी उन्हां ही 6 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि 2 घंटे भगती भी कर लईए। शरीर ਨੂੰ ਤੇ ਰੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ है, नींद भी तो चाहिए है। फिर जे किते टाइम कढ ही लेंदे हाँ फिर ये तन नहीं टिकदा है। कदे लत्तां दर्द करदियां ने, कदे लक दर्द करता है। जे कोई तन नूं जबरदस्ती टिका ही लैंदा है उहदा मन नहीं टिकदा है। मन 10 दिशावां दे वल भजदा रहिंदा है। सारा दिन दे कीते होए काम अगे आउंदे रहिंदे हन। उही कारोबारां दे ख्याल अगे आउंदे रहणगे, उही बाल बच्चियां दे ख्याल अगे आउंदे रहणगे। बैठे जरूर असी हुंदे हां, मन नहीं टिक रिहा हुंदा है। चित्त साडा गैर हाजिर ही होया हुंदा है। रंग कित्थों लग जाना है? चित्त करके रंग लगदा है। फिर सिमरन नहीं चलता है। जे असी बैठ जाते हाँ, सिमरन किवें चलेगा? सारा दिन ते सिमरन नहीं कीता है। अगर खाना खांदे सिमरन कीता हुंदा, इशनान करदियां सिमरन कीता हुंदा, तुरे जांदियां सिमरन कीता हुंदा, किसी दी इंतजार करदियां सिमरन कीता हुंदा, वेले बैठियां सिमरन कीता हुंदा, ते क्यों ना रात नूं सिमरन चलदा? फिर ते सिमरन चलना सी, अपने आप ही चलना सी। सारा दिन ते दुनिया दा सिमरन करते रह गए ते फिर रात नूं कित्थे मन मनन लगा है? एक दिन च 24 घंटे हन, 23 घंटे मन दी मन्नी असी ते 1 घंटे च कहते हाँ कि मन साडी मन लवे, वो नहीं मनता है। फिर उदों भी उहदी ही चलती है। जो मन चाहुंदा है उही विचार आउंदे ने, उही गल्लां अगे अगे आउंदियां ने। भगती नहीं हुंदी फिर साडे कोलों। चित्त की गैर हाजिरी करके सारा काम खराब हो रहा है। ना बाहर की सेवा कर लग्या ख्याल करते हाँ कि चित्त कित्थे गया होया है, ते ना भगती कर लग्या ख्याल करते हाँ कि चित्त कित्थे गया होया है। रंग कित्थों लग जावे? ए दुनिया के जिन्ने भी स्कूल कॉलेज हैं, इत्थे शरीर की हाजिरी लगती है। शरीर करके कोई स्कूल चला गया, मन भावें उहदा घर च फिर रहा है, उन्होंने हाजिर गिन लिया जाता है। यह जिहड़ा परमार्थ दा स्कूल है, इत्थे शरीर की हाजिरी बिल्कुल नहीं लगती है, इत्थे चित्त की हाजिरी लगती है। जिहड़े चित्त करके सत्संग च बैठे हैं उन्होंने हाजिर गिन लिया जाता है। जिहड़े शरीर करके बैठे ने, मन जिन्हां दा घरां च फिर रहा है, झगड़ियां च फिर रहा है, बाल बच्चियां च फिर रहा है, उन्होंने हाजिर नहीं गिनिया जाता है। सो सेवा दे विचों रंग लेना है तो फिर चित्त करके करनी पवेगी। ते जिहड़ा चित्त करके सेवा करता है उन्होंने फिर किहड़े किहड़े फल गुरु दिंदा है, वो हुण अगे सुणदे हां जी। मन चिंदिया फल पावना, हाँ मैं बिचों जाए।
तीसरी पातशाही कहते भाई एक अद्धे फल की गल नहीं है, कहते मन इच्छे फल मिलणगे, जो मंगोगे वो मिलेगा। वैसे जिहड़ा जीव सतगुर की सेवा दे विच लग जाता है, चित करके लग जाता है, उन्होंने कुछ मंगण की लोड़ नहीं रहिंदी है, क्योंकि सतगुर सब कुछ जानता है, बिन बोलिया सब कुछ जानता। किस अगे कीजे अरदास, अरदास तो उहदे अगे करनी पैंदी है जिन्हों कोई पता ही ना होवे, ते जिन्हों सब कुछ पता है कि मैं इनू ये चीज कदों देनी है, किन्नी देनी है, क्यों देनी है, किन्ने अरसे लई देनी है, उहदे अगे अरदास करने की जरूरत नहीं पैंदी है। वो बिना बोलिया ही सब कुछ दे रहा है। वो वक्री गल है कि आपां सिर्फ सुखां दे गाहक हां। असी ये समझते हाँ कि कोई सुख मिल गया तो सतगुर की बड़ी कृपा है, तो जिहड़ा दुख मिलता है वह भी मालिक की कृपा है। वो क्यों नहीं मालिक की कृपा है? वो सतगुर कोई एक महीने का दुख दे के करोड़ां ही कर्म कट छड़ता है, वो नहीं कृपा है, वो भी कृपा है। साडी डेफिनेशन गलत हो चुकी है सतगुर की मेहर की। हमेशा ये समझते हाँ कि सुख मिल गया तो फिर सतगुर की मेहर है, दुख भी सतगुर की कृपा ही है, ये समझ लेना चाहिए है। तो जिहड़ा जीव सतगुर की सेवा चित करके करेगा, सतगुर अपने वालों उन्होंने कुछ तोहफे भी दिंदा है। किहड़े तोहफे दिंदा है सतगुर? 4 तोहफे दिंदा है, 4 पदार्थ बख्शदा है। पहला पदार्थ सतगुर बख्शदा है धर्म। धर्म का मतलब कि जिहड़ा जीव सतगुर की सेवा शौक नाल करेगा, चित ला के करेगा, उहदे अंदर सतगुर धार्मिक गुण भर दिंदा है, उहदे औगण दूर हो जाते हैं। वो पापी नहीं रह जाता है, नीच नहीं रह जाता है। वो पापी तो भगत बन जाता है, नीच तो ऊंच बन जाता है। उन्होंने कुछ समय बाद पता चलता है कि ओहो मैं तो बदल गया हाँ। जो मेरे च पहला विकार सन, औगण सन, हुण नहीं लभदे पे हन। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭਿੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਗੁਣ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਔਗਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਔਗਣ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਘੜਤ ਘੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਹੀ ਇਹ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਰਥ। ਅਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਨ ਦੌਲਤ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੁਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। तीसरा पदार्थ सतगुर बख्शदा है काम। काम का मतलब होंदा है कामनावां, कि सतगुर अपने जीव दियां सारियां कामनावां पूरियां कर दिंदा है। हुण ये कामनावां पूरियां करन दा मतलब फिर इहदा गलत अर्थ निकल सकता है। कोई ये समझ सकता है कि जो मैं मंगी जावां मिली जावे, जो मंगी जावां मिली जावे। इस तरह ते कामनावां मुकणियां ही कदे नहीं हैं, इस तरह ते कदे भी पूरियां नहीं होंदियां हैं। एक मंगांगे एक चीज मिलेगी, फिर 10 मंगणियां शुरू कर देवांगे, 10 मिलणगियां तो फिर 50 मंगणियां शुरू कर देवांगे। कामनावां पूरियां करन दा मतलब सिर्फ इन्ना है कि जीव दी अवस्था ही एडी उच्ची हो जाती है कि मन संतोख विच आ जाता है, रज जाता है, तृप्त हो जाता है।
ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਗਈ ਇੱਛਾ। ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਾਮ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਮੋਕਸ਼। ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, 84 ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਦਾ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਦਾ ਜਦ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਮਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਐਸਾ ਜੀਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਰੇਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਫਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ। ਬੱਦੋ ਰੁੱਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਮਨ ਗਲੋਂ ਲੱਥੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬੰਧਨ ਹਨ। 3 ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ। 2 ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ 3 ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਤਮਾ, ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰ ਇੰਨੇ ਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜਨਮ ਲੱਲੇ ਹਨ, ਔਰ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤੀਏ? ਇਹ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਬੰਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇਗਾ, ਆਪੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇਗਾ, ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਲੋਂ ਮਨ ਦੀ ਬਲਾ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਨਾਮ ਅਲਭ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਫਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਲੱਭ ਹੈ,
ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਧਰਤੀ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ ਔਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੁਣੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਿੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਇੱਥੇ ਪਰਲੋ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਪਰਲੋ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਜੀਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਲੱਗਿਆਂ ਕੱਢ ਰਤਨ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਰੰਗ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਸਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ, ਹੋ ਤਿਨ ਬਲਹਾਰੈ ਜਾਓ। ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਮਦੂਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਜ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਗਾਹਕ ਭੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾਂਗੇ
ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਲਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 18 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਮਿਲਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਗਿਆ, ਜਬ ਆਇਆ ਹੰਕਾਰ। ਕੀਤੀ ਕਤਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੀਏ ਲਕਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸੇਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਭਜਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਠਕ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਹਨ? ਭਲਾ ਜੀ, ਭੁੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਣਾ ਜੀ। ਭਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਅਕਲ ਵਰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਤ ਬਚਨ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭੁੱਲਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਭਾਣਾ ਜੀ। ਭਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਦੋਂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਇਤਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਓਲੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਲਕਸ਼ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਲਕਸ਼ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਨਾ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ, ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਏ।